टीम जी पहुंची है टांडा चुलांग टोल प्लाजे धरने ते जिथे अज किसानों द्वारा जो एक घोल 50वें दिन तो उत्ते हो गया वो अज जो धरना दिल्ली देना है उस बाबत टोल प्लाजे ते ये किसान इकट्ठे होए ने दिल्ली जाने लई दिल्ली कूच करन लई जिथे कि बड़ी गिणती दे विच अज टोल प्लाजे ते किसान पहुंचे ने। कुछ ही मिनटां तक किसान जिहड़े इत्थों बसां लैके ट्रक्कां च अपणियां गड्डियां दे विच दिल्ली वल नूं कूच करनगे। पंजाबी प्राइम पोस्ट अज इन्हां कोल पहुंचा है इन्हां दी कवरेज करन लई। बहुत बहुत धन्नवाद। पिछले लंबे समय तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो संघर्ष विढ़िया होया सी और उस वालों कोई फैसला ना लैण ते जिहड़ा अज पंजाब दीआं समूह किसान जथेबंदियां ने दिल्ली कूच करन दा फैसला लिया ही उहदे संबंध दे विच अज टांडा टोल प्लाजा चुलांग तो वड्डी गिणती दे विच हज़ारां किसान मजदूर जिहड़े इकट्ठे होके ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां ते जिहड़ा आ वो दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अज रवाना होवांगे क्योंकि जो केंद्र की सरकार अपने बिलों ਨੂੰ ਲੈ के और अज समूह जिन्नियां भी इंडिया दी जथेबंदियां उन्होंने एक एका कर लिया सी जेकर सरकार ने बिल रद्द कर दिते तो ठीक नहीं तो असीं 26-27 तरीक नूं दिल्ली घेरांगे। उस संबंध दे विच अज जिहड़ा आ टांडा टोल प्लाजा चुलांग तो असीं वड्डी गिणती दे विच जा रहे हैं। मैं इत्थे गल दसना चाहुंदा आ जो केंद्र सरकार किसानां नूं कह रही सी कि गड्डियां नहीं चला रहे जथेबंदियां जिहड़ी आ पैसेंजर ट्रेनां जिहड़ियां आ वो नहीं चला रहे इस वास्ते असीं गुड्स ट्रेन नहीं चलाउने। पर उत्थे एक गल देखण योग आ अज किसान जथेबंदियां वालों फैसला ले लिया गया सी कि गुड्स ट्रेन ते पैसेंजर गड्डियां जिहड़ियां दोने चला दित्तियां जाण। पर उस दे बावजूद भी अज सरकार जिहड़ी आ केंद्र दी वो डरी हुई आ और अज तो जिहड़ियां आ उन्होंने जिहड़ियां पैसेंजर गड्डियां वो भी बंद कर दित्तियां आ। उन्हां नूं डर आ कि बहुत वड्डी गिणती दे विच किसान किते दिल्ली दे विच ना पहुंच जाण। पर उत्थे देखण दे विच आया कि उन्होंने हरियाणा सरकार ने जिहड़े उत्थे बैरीगेट ला दित्ते आ। पर असीं परवाह कीते तो बिना असीं दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ कूच करांगे। जिन्ना मर्जी वो पानी दीआं बशारां कर लैण जिन्नियां मर्जी गोलियां चला लैण पर अज अपने हक लैण वास्ते असीं दिल्ली पहुँच के हटांगे। प्रधान साहब एक गल दसो कि जिहड़ा मालवा आ वो संघर्ष का धुरा रहा कहिंदे आ हुण तुसीं दुआबा संघर्ष कमेटी के प्रधान हो तो दुआबे दे विच तुसीं एक वड्डी जाग लाई आ। तुसीं किसानां दे विच दुआबे दे खास कर किसानां विच की उत्साह देखते हो तो दुआबे विच किन्ना क उत्साह हैगा ते दुआबे वालों किन्ना क संघर्ष अगे लैके जाओगे? देखो ये जिहड़ा संघर्ष आ कदी दुआबे दे विच एडा लंबा चलिया नहीं सीगा। ये पहला ही संघर्ष आ जिहड़ा केंद्र सरकार के खिलाफ विढ़िया आ और ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਚੁਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਗਏ ਹੋਏ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਨੀਲਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਟਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਫਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ, ਦਸੂਹਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਬਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਂਡਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੇ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟਾਂਡਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਮੂਨਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਨਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ।